چلتا، دن جب تک نہیں آتا، رات جب تک نہیں آتی، مہینہ جب تک نہیں آتا، جو ہونے والا ہوتا ہے پہلے میرے غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس لیے تو میرے آقا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت رفیع الدرجت تنزیل کرامت جبل الاستقامت دریائے رحمت غوث سے بحر محبت سیدی سرکار حضرت علامہ الحاج شاہ امام محمد رضا خان علی رحمت و رضوان فرماتے ہیں وہاں کیا مرتبہ ہے غوث ہے والا کیا۔ اب یہ اعلیٰ حضرت کا شعر آپ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ اور میرے غوث اعظم فرماتے میرا نام بغیر میری مرضی کو کوئی لے ہی نہیں سکتا۔ اس لیے علماء جانتے ہیں سب مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ الحمدللہ قابل لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے طلباء ثانوی ادب پیٹرن لیتے تو علم کے تاجدار بن جاتے ہیں۔ حضرات غوث اعظم فرماتے ہیں میری بغیر مرضی کا کوئی نام نہیں لے سکتا، جب بغیر ان کی مرضی کے نام نہیں لے سکتا تو میرا عقیدہ میرا وجدان بولتا ہے بغیر ان کی مرضی کے کوئی محفل میں بیٹھ نہیں سکتا، وہی آئے گا۔ اس لیے غوث اعظم کے نام پہ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کے خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ حضرت محترم اب میں شعر پڑھتا ہوں دوسرے شاعر کے، فلک پر جگمگاتا ہے ستارہ غوث اعظم۔ ہاتھ اٹھا کے بولو یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد۔ واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ اب شعر سنیے فلک پر جگمگاتا ہے ستارہ غوث اعظم کا، مقدر بھی بدل دیتا ہے اشارہ غوث اعظم کا، مقدر بھی بدل دیتا ہے اشارہ غوث اعظم کا۔ اور عاشق غوث اعظم کہتا ہے بنا دے یا خدا مجھ کو دیوانہ غوث اعظم کا، بنا دے یا خدا مجھ کو دیوانہ غوث اعظم کا۔ نگاہوں میں رہے ہر پل نظارہ غوث اعظم کا، نگاہوں میں رہے ہر پل نظارہ غوث اعظم کا۔ اور میں شعر پڑھ رہا ہوں، اس شعر پہ دیکھتا ہوں کہ اسٹیج سے نہیں مجمع سے نعرے لگنے چاہیے۔ کون کون نعرہ لگاتا ہے؟ شعر ہی ایسا ہے، شعر سنی فلک پر جگمگاتا ہے ستارہ غوث اعظم کا، مقدر بھی بدل دیتا ہے اشارہ غوث اعظم کا۔ جہاں میں ہر طرف چلتا ہے جن کے نام کا سکہ، جہاں میں ہر طرف چلتا ہے جن کے نام کا سکہ، جہاں میں ہر طرف چلتا ہے جن کے نام کا سکہ، لگا تو جھوم کے عاشق ہے نعرہ غوث اعظم کا، لگا تو جھوم کے عاشق ہے نعرہ غوث اعظم کا۔ کوئی دیوانہ کھڑا ہو جائے اور یہ احساس کرا دے قاری اخلاق صاحب، قاری طاہر صاحب، علماء یہاں سب کے نام میرے ذہن میں نہیں، تو صرف آپ کی ذمہ داری نہیں، نعرہ لگانے کی ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ کوئی دیوانہ ہے جو میں دعا دے دوں کھڑا ہو کے نعرہ لگا دے اور یہ احساس کرا دے ٹول پوری میں نعرہ لگانا بھی جانتے ہیں اور نبی کے نام پہ کوئی بات آ جائے تو گردن کٹانا بھی جانتے ہیں۔ ہے کوئی دیوانہ جو کھڑا ہو کے احساس کرا دے اور روکیے مت، کسی کو مت روکیے، کوئی بچہ کھڑا ہو رہا ہے تو اس کو روک رہے ہیں بیٹا تو مت لگا، حیرت ہے ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ جنہوں نے نعرہ لگایا ہے مولا ان کو اسی سال حاجی بنا دے، جتنوں نے جواب دیا ہے مولا ان کے لیے مولا پاک پروردگار عالم عمرے کا انتظام فرما دے۔ حضرات محترم بڑا اچھا ماحول ہے اور میں خوشخبری سنا دوں، جیسے کہ قاری اخلاق صاحب نے بتایا تھا جتنے مہمانوں کو دعوت دی تھی سب آ گئے ہیں، تو 2 منٹ میں فہرست بتا دوں۔ اب ڈائریکٹ میرے بعد راستے میں ہے شہنشاہ ترنم جناب محترم الحاج عثمان ہارونی آئیں گے، ان کے بعد خطیب ہندوستان حضرت علامہ مفتی عمران حنفی مراد آبادی آئیں گے، ان کے بعد پھر الحاج عثمان ہارونی آئیں گے، پھر حضرت علامہ سید مقیم الرحمان صاحب آئیں گے، اور جب تک ہم نہیں چاہیں گے کوئی مائک پہ نہیں آئے گا۔ اب گھبرا تو نہیں رہے، تھوڑا سا مسکرائیے، آپ تو بڑے خاموش بیٹھے، ہم مومن کو دیکھ کر مسکراتے تو ثواب ملتا، مگر آج کل اتنا احترام، اتنا تعصب، اتنا حسد جلن، اتنا مخالفت اور اتنی ناراضیاں چل رہی ہیں، اگر برابر میں بھی نکلتا ہے مسلمان ہیں چہرہ پھیل لیا جاتا ہے۔ حیرت ہوتی ہے مسلمانوں، مرنا ہے ایک دن دنیا سے جانا ہے، قسم خدا کی مومن کو جو پہلے سلام کرتا ہے اسے نیکیاں زیادہ ملتی ہیں۔ یاد رکھو تعصب باہر نکالو، بغض کو نکالو، محبت کے پھول پھیلاؤ، محبت کے پھول بکھیر دو، ساری دنیا کو بتا دو کہ آسماں کی رفتوں سے طرز یاری سیکھ لو، آسماں کی رفتوں سے طرز یاری سیکھ لو، سر اٹھا کر چلنے والوں خاک ساری سیکھ لو۔ پیش خیمہ ہے تنزل کا تکبر الغرور، پیش خیمہ ہے تنزل کا تکبر الغرور،
मर्तबा चाहो तो पहले इंकिसारी सीख लो, मर्तबा चाहो तो पहले इंकिसारी सीख लो, और खुद बदल जाएगा नफरत की फिजाओं का मिजाज, खुद बदल जाएगा नफरत की फिजाओं का मिजाज। प्यार की खुशबू लुटाओ, मुश्किवारी सीख लो, और फिर तुम्हारे पाँव छूने खुद बुलंदी आएगी, फिर तुम्हारे पाँव छूने खुद बुलंदी आएगी। सब दिलों पे राज करके ताजदारी सीख लो, सब दिलों पे राज करके ताजदारी सीख लो। और याद रखो मुसलमानों, याद रखो, पता नहीं किस वक्त कहाँ मौत आ जाए, हर वक्त तैयारी रखना चाहिए। सर पे जब टोपी जलसे में भी नहीं होती है तो मुझे कसम खुदा की अफसोस होता है, इसलिए कि जलसे में टोपी नहीं ओढ़ेगा तो कहाँ ओढ़ेगा। 24 घंटे टोपी सर पे होना चाहिए, चेहरे में दाढ़ी होना चाहिए, हाथ से कह के नहीं आते, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, हालात एक्सीडेंट हो जाता है, आदमी मर जाता है, चेहरे पे दाढ़ी होती है, सर पे टोपी होती है, कपड़े इस्लामी होते हैं, तो दूर से आदमी समझ लेता है ये मुसलमान का बेटा है, मुसलमान का शहजादा है। ईमानदारी शुरू कर देता है, घर पे ले जाने की बात करता है, लेकिन न सर पे टोपी होती है, न चेहरे पे दाढ़ी होती है, और न कपड़े इस्लामी होते हैं। तो पूछा जाता है ये कौन है, पता नहीं, कपड़े उतारने का नंबर आता है। मुसलमानों कपड़े उतारने का नंबर ना आए, चेहरे से पता लग जाए कि ये रामादार का बेटा नहीं है, बल्कि मदीने वाले अहमद मुख्तार का गुलाम। इसलिए कि औलाद का गुलशन, ना चीजों का चमन साथ, यावर न मुसाहिब न मुहिब्बान वतन साथ, दोस्त न अहबाब न भाई न बहन साथ, दुनिया के कुल असबाब से होता है कफन साथ। आ जाती है मौत वहां जहां घर नहीं होता, बहुतों को तो कफन तक भी मयसर नहीं होता। और क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी है बुलबुला पानू का, ये बुलबुला एक दिन बह जाएगा, इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। और खुदा जाने ये दुनिया जलवदा है, नाज है किसकी, हजारों उठ गए लेकिन वही रौनक है मजलिस की। सरकारे आला हजरत के बेटे सरकार मुफ्ती आजम से पूछा था मालदार कौन है, आपने फरमाया था मालदार वो नहीं जो अच्छा खाना खाता हो, मालदार वो नहीं एयर कंडीशन कमरे में रहता हो, मालदार वो नहीं जो मारुति में चलता हो, मालदार वो है अच्छा खाने को ना मिले, अच्छा पहनने को ना मिले, इंतकाल हो जाए, सारी दुनिया रो रही हो, कफन में मुस्कुरा रहा हो। शायर हिंदुस्तान अलहाज उस्मान हारूनी साहब आ रहे, नारे लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शहंशाही तरन्नुम अलहाज उस्मान हारूनी साहब, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला। आप खैरियत से हैं? माशाअल्लाह, तशरीफ रखें। यहाँ के उलमा बड़े मुखलिस हैं, बहुत मुखलिस है माशाअल्लाह। और कारी अखलाक साहब ये तशरीफ ले आए, मुफ्ती शरीफ साहब और तमाम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के जिम्मेदारान मौजूद हैं। जितने पुराने भाई हमारे खड़े थे सब बैठ गए हैं। ऐसा लगता है शायद तालीम खत्म हो गई है, इसलिए मजबूरी में खड़े हैं। अगर तालीम पे जगह हो तो आप भी बैठ जाएं तो मैं डबल शुक्रिया अदा करूंगा। इसलिए कि डायरेक्ट शहंशाही तरन्नुम अलहाज उस्मान हारूनी साहब आ रहे हैं। इतने अच्छे लोग तो कभी कभी कहीं कहीं मिलते हैं, मैं इशारा करता हूँ हर बार बैठ जाते हैं। बैठ जाए मेरे भाई, बैठ जाए, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह जितने लोग खड़े थे मेरे कहने से बैठ कर मौला एक दो इमाम हुसैन का सदका अता फरमा दे। हज़रात मोहतरम ये दुआ इंशाअल्लाह रायगा नहीं जाएगी, बैठ जाए, आ जाए मेरे भाई, आ जाए, आ जाए, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह आएंगे। इसलिए कि अगर ना आना होता तो अपने घर से ना आते, बिस्तर नहीं छोड़ते, बच्चों को नहीं छोड़ते, बीवी को नहीं छोड़ते, घर वालों को नहीं छोड़ते। आ जाए मेरे भाई, बैठ जाए। एक तारीख रकम होना चाहिए कि दौलपुरी में पीर बाजार में जो कॉन्फ्रेंस होती है वो इतनी कामयाब होती है, लोग साल भर उसको याद करते रहते हैं। बैठ जाइए मेरे भाई, बैठ जाइए, जिसको जगह मिल जहां मिल जाए। मुझे फहरिस्त कारी अखलाक साहब ने जो बताई है उसी के मुताबिक अलहाज उस्मान हारूनी की अब याद आई है। बेशक आपको कोई परेशानी तो नहीं आई है तो सुभान अल्लाह बोलने में क्यों देर लगाई है? हाथ उठाके बोलो सुभान अल्लाह। लगता है लबों में मुस्कुराहट आई है। अक्लमंदों में बस इतना होश रहना चाहिए, बेहिसों के सामने खामोश रहना चाहिए, कोई काम भी नहीं मुश्किल, बस इतनी शर्त है अकल में ठंडक, दिलों में जोश रहना चाहिए। ये नई मजीदपुरी भी जिन्नात आदमी है, इनको नारा लगाने से रोका जाता है। बहुत नारे लगाते हैं, चूरन भी लाते हैं, चूरन भी बेचते हैं, इसलिए दिमाग से कुछ डिस्टर्ब है। नहीं भाई, तुम्हें हम नजराना दिलवाएंगे लेकिन जहां मौका स्टेशन है वही नारा लगाइएगा, हाँ, वरना हम फिर पीछे बैठा देंगे। इतना ख्याल रखें हजरात। अब मैं थोड़ा सा कमजोर लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए, इस माना का आप ध्यान रखें। और माशाल्लाह अक्सर लोग बैठ गए। अब मैं आपके सामने उस अजीम शान शायर को बुलाता हूँ जो उत्तराखंड का हीरा है अल्हम्दुलिल्लाह, जो आज से नहीं तकरीबन 20-25 साल से स्टेजी दुनिया पे कब्जा जमाए हैं। लोग हैरत में रहते हैं कि इनकी उम्र कितनी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा फजल करम है, बुजुर्गान दीन का फैजान है, इसलिए कि अब भी ये जवान है। बेशक